Next topic is ABCD constants. They are also called as generalized circuit constants of a transmission line. A transmission line is a four-terminal network consisting of two input terminals and two output terminals. And the input voltage Vs and input current Is of a three-phase transmission line can be expressed by using these two equations. That is, sending end voltage Vs is equal to A into Vr plus VIR, and sending end current Is is equal to CVR plus DIR, where VR and IR are the receiving end voltage and receiving end current, and A, B, C, D are the circuit constant. To find out A, B, C, D, open circuit the receiving end. By open circuiting the receiving end, IR will be equal to 0. So substituting IR is equal to 0, we will get A as Vs by VR. And by substituting IR is equal to 0 in equation number 2, we will get C is equal to Is by VR. Thus we got A and C. Now, to get B and D, short circuit the receiving end. By short circuiting the receiving end, VR will be equal to 0. So substitute VR is equal to 0 in both these equations. Then B will be equal to Vs by IR and D will be equal to Is by IR. Thus we got A, B, C, D constants, and they are generally called as generalized circuit constants of a transmission line. And for passive network, AD minus BC will be equal to 1, and for symmetrical network, A will be equal to D. Here we have to find out the ABCD constants of different transmission line. That is, we have to find out the ABCD constants for short, medium and long transmission lines. Next, ABCD constants of short transmission line. So ഇതാണ് short transmission line. Okay, so short transmission line നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് equations എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതായത് Vs is equal to VR plus ഈ ലൈനിലെ ഡ്രോപ്പ് ആണ്. So Vs is equal to VR plus I into R plus JX. R plus JX നെ Z എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So first equation Vs is equal to VR plus IRZ. ഇനി ഇത് ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്, AC സീരീസ് സർക്യൂട്ട്. സോ അവിടുത്തെ കറണ്ട് സെയിം ആണ്. സോ സെൻഡിങ് ഇൻ കറണ്ടും റിസീവിങ് ഇൻ കറണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ Is is equal to IR. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. Vs is equal to AVR plus BIR, Is is equal to CVR plus DIR. സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ LHS രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്, VS IS. സോ RHSൽ VS in terms of VR and IR ഉം IS in terms of VR and IR ഉം ആണ് വരേണ്ടത്. സോ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് 1ഉം 3ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ VR കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം A is equal to 1 ആണ്, കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ്. സോ A is equal to 1 ആൻഡ് B എന്ത് വരും, IRൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഇവിടെ Z ആണ്. സോ B is equal to Z. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത് Is is equal to IR ആണ്. സോ ഇവിടെ VR ടേം ഇല്ല. VR ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് VR ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് C ആണ്. സോ C is equal to 0 ആണ്. ഇനി DIR ആണ്. സോ D is equal to 1 ആണ് സെക്കൻഡും ഫോർത്തും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ A is equal to D ആൻഡ് AD മൈനസ് BC is equal to 1. അത് ഈ രണ്ട് റിലേഷനും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ കിട്ടും. സോ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇസ് എ പാസീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് സിമെട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആണ്. സോ കൺസിഡർ ഫസ്റ്റ് നോമിനൽ T മെത്തേഡ്. നോമിനൽ T മെത്തേഡിലെ ABCD കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അവിടെ നോമിനൽ T മെത്തേഡ് ആദ്യം സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് നോമിനൽ T മെത്തേഡ്. നോമിനൽ T മെത്തേഡിൽ മിഡ് പോയിന്റിലാണ് ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓക്കെ, ലംപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ VS എന്ത് വരും, V ഡാഷ് പ്ലസ് ഈ ലൈനിലെ ഡ്രോപ്പാണ്. സോ VS is equal to V ഡാഷ് പ്ലസ് IS ഇൻറ്റു Z by 2. ഈ R by 2 X by 2 അതിനെ നമുക്ക് Z എന്ന് എഴുതാം. ഇനി അടുത്തത്
വി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ പ്ലസ് ഈ ലൈനിലെ ഡ്രോപ്പ്, ആ ലൈനിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ ആണ്. സോ ഐ ആർ ഇൻറ്റു Z/2. അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് വേണം. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഐ എസ് ആണ്, ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എസ് ആണ്. സോ എന്ത് വരും? ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ആർ. ഓക്കെ, സോ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി ആർ പ്ലസ് ബി ഐ ആർ, ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ആർ പ്ലസ് ഡി ഐ ആർ. സോ ഇവിടെ വി എസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ആർ ആൻഡ് ഐ ആർ എഴുതണം, ഐ എസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ആർ ആൻഡ് ഐ ആർ എഴുതണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വി എസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ആർ ആൻഡ് ഐ ആർ അല്ല. സോ അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഡാഷ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഐ എസ് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ആർ ആണ്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആദ്യം ഐ സിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ ഐ സിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. സോ ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡാഷ്. ഓക്കെ, ഈ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി ഡാഷ് ആണ്. സോ വി സിന് വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം, വേർ വൈ ഇസ് ദ അഡ്മിറ്റൻസ്. സോ ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഐ ആർ. ഇനി വി ഡാഷിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം, കാരണം ഐ എസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ആർ ആൻഡ് ഐ ആർ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ വി ഡാഷിന് പകരം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. സോ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഡാഷ് എന്ത് വരും? വി ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ ഇൻറ്റു Z/2 ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഐ ആർ. ഇനി അതോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം വൈ വി ആർ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഐ ആർ ഇൻറ്റു Z/2 പ്ലസ് ഐ ആർ. ഇനി നമുക്ക് വി ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ ടേമാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഐ ആർ കോമൺ ഉണ്ട്, കോമൺ എടുക്കാം. സോ ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വി ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു Z/2. സോ ഐ എസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ആർ ആൻഡ് ഐ ആർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഐ എസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി വി എസ് വേണം. ഓക്കെ, വി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഡാഷ് പ്ലസ് ഐ എസ് ഇൻറ്റു Z/2 ആണ്. സോ ഇവിടെ വി ഡാഷും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഐ എസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 4 ആൻഡ് വി ഡാഷ് ഇക്വേഷൻ 2 ആണ്, അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് വി ഡാഷ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വി ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ ഇൻറ്റു Z/2 പ്ലസ് ഐ എസിന് പകരം ഇക്വേഷൻ വൈ വി ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ Z/2 ഇൻറ്റു Z/2 ഇൻറ്റു Z/2. ഇനി Z/2 അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെഴുതാം. സോ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി വി ആർ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം, ഐ ആർ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം, എന്നിട്ട് കോമൺ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ആർ കോമൺ എടുക്കാം. വി ആർ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ വി ആർ ഇൻറ്റു ഈ ടേമിലും വി ആർ ഉണ്ട്. സോ വി ആർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ Z/2 പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഐ ആർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഐ ആർ Z/2, ഇവിടെയും Z/2 ഐ ആർ ഉണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് ZIR എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ZIR പ്ലസ് വൈ Z²/4 ഇൻറ്റു ഐ ആർ ആണ്. സോ ഐ ആർ കോമൺ എടുത്തു പ്ലസ് വൈ Z²/4. സോ ഇത് ഫിഫ്ത്ത് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ വി എസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ആർ ആൻഡ് ഐ ആർ കിട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ആർ ആൻഡ് ഐ ആർ കിട്ടി. വൈ ഇൻറ്റു വി ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ Z/2 ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇനി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജനറൽ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ജനറൽ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി ആർ പ്ലസ് ബി ഐ ആർ ആൻഡ് ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ആർ പ്ലസ് ഡി ഐ ആർ. സോ വി എസ് ഫസ്റ്റ് വി എസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. വി എസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് വൈ Z/2. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
IRൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് Z പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ 4 ആൻഡ് C ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം C ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് D ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ബൈ 2. സോ ABCD കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നോമിനൽ T മെത്തേഡ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിത് പാസീവ് ആണോ സിമെട്രിക്കൽ ആണോ നോക്കണം. സോ പാസീവ് ആണെങ്കിൽ AD മൈനസ് BC ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 കിട്ടണം. സോ അത് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. AD മൈനസ് BC നമുക്ക് 1 കിട്ടും. ദെൻ A ഈസ് ഈക്വൽ ടു D ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടും കോമൺ ആണ്. സോ നോമിനൽ T മെത്തേഡ് ആ സർക്യൂട്ടും പാസീവ് ആസ് വെൽ ആസ് സിമെട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോമിനൽ പൈ മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് 1 മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് നോമിനൽ പൈ മെത്തേഡ്. കൺസിഡർ ദി ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് നോമിനൽ പൈ മെത്തേഡ്. സോ നോമിനൽ പൈ മെത്തേഡിൽ സെൻഡിങ് എൻഡ് സൈഡിലും റിസീവിങ് എൻഡ് സൈഡിലും കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ നമുക്കിവിടെ C/2 ആണ്. അതിന് നമുക്ക് അഡ്മിറ്റൻസ് ബൈ 2 അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ R/2 X/2 എഴുതിയില്ലേ, അതായത് നോമിനൽ T മെത്തേഡിൽ R/2 X/2 ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിനുള്ളത് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ Y എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ R Xും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, C ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ അഡ്മിറ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ C/2 അതിനെ നമുക്കിവിടെ Y/2 എന്ന് വേണേൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. ഇക്വേഷൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് കറണ്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ കറണ്ട് IS ഇസ് ഈക്വൽ ടു IL പ്ലസ് IS സെൻഡിങ് ഇൻ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലൈൻ കറണ്ട് പ്ലസ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ കൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Y/V ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് VS ആണ്. ഓക്കെ, സോ വൈക്ക് വരെ ഇവിടെ C/2 ആയതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ Y/2 ആണ് വരിക. സോ Y/2 ഇൻറ്റു ഈ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് VS ആണ്. ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ VS ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് IL എഴുതാം. IL ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം ഇവിടെ Y/2 ആണ് വരിക ആൻഡ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് VR ആണ്. സോ IL ഇസ് ഈക്വൽ ടു VR ഇൻറ്റു Y/2 പ്ലസ് IR. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 2 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് VSൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. സോ VS ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് VS ആണ്, ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് VR ആണ്. സോ VS ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്. സോ VS ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലൈനിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് IL ഇൻറ്റു Z ആണ് പ്ലസ് VR. ഓക്കെ, സോ ഇത് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. സോ VS ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് VR ആൻഡ് IR ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ IL ആണുള്ളത്. സോ ILന് പകരം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 2 in 3. Substitute 2 in 3, then VS will be equal to IL ന് വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക Y/2 VR പ്ലസ് IR ഇൻറ്റു Z പ്ലസ് VR. ഇനി Z അകത്തോട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. YZ/2 ഇൻറ്റു VR പ്ലസ് IR ഇൻറ്റു Z പ്ലസ് VR. ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് VR ടേം എഴുതാം. VR ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് YZ/2 ഈ രണ്ട് ടേമിൽ VR ഉണ്ട്, അത് കോമൺ എടുക്കാം. സോ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും പ്ലസ് IR ടേം IR ഇൻറ്റു Z. സോ VS ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് VR ആൻഡ് IR കിട്ടി. അത് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ISനെയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് VR ആൻഡ് IR എഴുതണം. സോ IS ഇവിടെ നമുക്ക് ILും VSും ആണ്. ഓക്കെ, സോ VS കിട്ടി, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ ILും നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് രണ്ടും ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് IS ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് VR ആൻഡ് IR കിട്ടും. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻസ് 2 and 4 in 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു IL പ്ലസ് Y/2 ഇൻറ്റു VS ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ILും VSും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആദ്യം IS ഇക്വേഷൻ എഴുതി, ഇനി ILും VSും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, VR ആൻഡ് IR ടേമിൽ എഴുതണം. സോ ഈക്വൽ ടു IR പ്ലസ് Y/2 VR പ്ലസ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ VR Y/2
പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു വി ആർ അതോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു വി ആർ പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ ആർ ഇസഡ് ടു ഐ ആർ ഇസഡ്. ഇനി ഇവിടെ വൈ ബൈ ടു വി ആർ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും വൈ ബൈ ടു വി ആർ ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് വൈ വി ആർ എന്ന് എഴുതാം. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു വി ആറിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട്. സോ വി ആർ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ വി ആർ ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ടു വി ആർ പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു വി ആർ വൈ വി ആർ ആണ്, പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് വി ആർ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ 4 പ്ലസ് ഐ ആർ ഇൻറ്റു, ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിലും ഇവിടെയും ഐ ആർ ഉണ്ട്. സോ ഐ ആർ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ബൈ 2. സോ നമ്മൾ ഐ എസിനെയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ആർ ആൻഡ് ഐ ആർ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, വി എസ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. വി എസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ്, വി ആർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് ഐ ആർ ഇസഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വി എസ് ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി ആർ പ്ലസ് ബി ഐ ആർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ബൈ 2. ഇനി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ബി ഐ ആറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇസഡ് ആണ്. സോ ഇസഡ്, ഇനി ഐ എസ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. വി ആറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വൈ, ഇവിടുന്ന് വൈ കോമൺ എടുത്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ബൈ 4. ഇനി ഡി, ഡി ഐ ആറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഡി, അത് 1 പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ബൈ 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ എ ബി സി ഡി കോൺസ്റ്റൻസ് കിട്ടി. ഇനി അത് നമ്മൾ പാസീവ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം എ ഡി മൈനസ് ബി സി, അതായത് എ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ബി സി ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് 1 തന്നെ കിട്ടും. ഇനി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി തന്നെയാണ്, ഇവിടെ 1 പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ബൈ 2, ഇവിടെയും 1 പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ബൈ 2. സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ബൈ 2. സോ നോമിനൽ പൈ സർക്യൂട്ടും പാസീവ് നെറ്റ്വർക്കും സിമെട്രിക് നെറ്റ്വർക്കുമാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ABCD കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത്.